गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 22 अगस्ट 2026 शनिवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमितिक सुभद्रा योजना मधुबाबू पेंशन राशन कार्ड भली अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम करी आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आसंतु नजर पकाइबा आजिर खबर उपरे। चाषी बड़ खबर। खरीफ फसल बीमा पंजीकरण अवधि वृद्धि कर फसल बीमा मिलिला आउ एक सुजोग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजीकरण अवधि को वृद्धि कर खरीफ ऋतु चाषी मैंने आसंता 31 तारिख जाए पंजीकरण करें। राज्य सरकार अनुरोध क्रमे पंजीकरण अवधि बढ़ाई केंद्र सरकार। अधिकरू अधिक योग्य चाषी को योजना सामिल निष्पत्ति नि बन्या वर्षा बात्या घूर्णिझड़ वज्रपात जो मानकर फसल नष्ट हो से माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन कराई नियंतु। आपण माने चाष करुवा धान मका चिनाबादाम हरड़ मांडिया कपा अदा और हलदी फसल फसल बीमा करें। फसल बीमार पंजीकृत होगापी चाषी मान 2 हेक्टर पर्यंत प्लॉट पिछा मात्र 1 टंका देवाकू पड़िब। अधिक सूचना निकटस्थ बैंक शाखा जनसेवा केंद्र कृषि विभाग डाकघर प्राथमिक सेवा समवाय समिति राज्य सरकार कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा भारत सरकार कृषि रक्षक नंबर 144447 जोगाजोग करंतु। ओडिशा सरकार प्रति चाषी को 5 एकर पर्यंत फसल बीमा कवरेज मागणार प्रदान करुछंती। अकाउंट वैधता प्रति प्लॉट केवल 1 टंका नाममात्र शुल्क लागू हेबो। पंजीकरण चाषी मानकर आधार नंबर किंबा आधार पंजीकरण प्रमाण पत्र रहिबा आवश्यक। सेमानकु जमी रेकर्ड बैंक अकाउंट विवरण एवं फसल संबंधी सूचना समेत आवश्यक कागज पत्र प्रस्तुत रखिबाकू परामर्श दिया जायछि। एही सबु डॉक्यूमेंट दे आपण माने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन कराई नियंतु एवं सरकार तरफरु जो सहायता मिलुछि ताहार लाभ उठाई नियंतु। परवर्ती खबर। राज्य एवं वर्षा और बन्या दुर्दशा जारी रहितबा बेले आसुछि आउ एक लघुचाप। आज सप्ताह जाए वर्षा 3 दिन हेब सुखिला पाग सह खरा और गुलुगुली अनुभूत होइतिला। एले आसंता 22 तारिख बेलकु बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होबार संभावना थिबारु राज्य में पुणी वर्षा आरंभ हेब। विशेषकर पश्चिम उत्तर और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहितिबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। आसंता सप्ताह पर्यंत राज्य में वर्षा लागि रहिब। विशेषकर सुंदरगढ़ केन्दुझर एवं मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा ने येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज गजपति गंजाम पुरी खोर्धा एवं नयागढ़ जिलार किछि स्थान रे झड़ वर्षा ने सतर्क करा जायछि। परवर्ती खबर। सुभद्रा टंका केबे मिलिब? 27 तारिख ना 28 तारिख केबे मिलिब सुभद्रा टंका? जानतु कौन कहले प्रभाती परिडा। चलित वर्ष रक्षाबंधन पर्व को नेइथिबा द्वंद्व दूर होइछे। 27 तारिख रक्षाबंधन पर्व पालन करा जिबाकू थिबा बेले राखी पूर्णिमा 28 तारिख रे पालन हेबो। तेणु एही दिन राज्य सरकार सुभद्रा योजना पंचम किस्ती टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठाजिबो। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आनुष्ठानिक भावे सूचना दैछन्ते। चलित थर 1,26,26,162 हिताधिकारी सुभद्रा टंका मिलिबो। सेथि मध्यरु 2,21,054 जन हिताधिकारी प्रथम थर पई सुभद्रा टंका पाइबे। समस्त योग्य महिला जेपरी बिना कौनसी असुविधार एही टंका पाई परिबे सेथिपई प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर। एसआरसी कड़ा निर्देश। बन्या प्रभावित एही 4 जिला को मिलिबो चाउल। प्रबल वर्षा और विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धि जोगु बन्या परिस्थिति सृष्टि होइतिबा बालेश्वर भद्रक जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिला को तुरंत अतिरिक्त रिलीफ जल जोगाइबाकू निर्देश दैछन्ते स्वतंत्र रिलीफ कमिशन एसआरसी राजेश प्रभाकर पाटिल। प्रभावित लोकंक खाद्य सुरक्षा और पुष्टि आवश्यकता को दृष्टि रखी अतिरिक्त रिलीफ चाउलर तुरंत व्यवस्था करने जिलापाल मानक कहुଯାଇଛି। प्रत्येक
ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ 500 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କେତେ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ମୋଟ କେତେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଆକଳନ କରି ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଉଳ ପଠାଇବାରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭତ୍ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ଏହି ଆଶାରେ ଥିଲେ ଜଣେ 82 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜଣେ ଜୀବିତ ମଣିଷର ଔଷଧ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା, ସେହି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତଦେହ ପାଖରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ଶିକାଛିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଲିକାନି ଗାଁର 82 ବର୍ଷ ବୀରମୁଣ୍ଡା। ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଟଙ୍କା। ସେହି ସମୟରେ ମାସିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପରିବାରର ଭରସା ଥିଲା। ଆଶା ଥିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଔଷଧ କିଣିବେ, ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ହେଲେ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁରେ। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଅସୁସ୍ଥ ବୀରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ରାଧା। ହେଲେ ନିୟମ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଫେରାଇ ଦେଲେ ପିଇଓ। ଘରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କହିଥିଲେ। ରାଧା ଫେରିଲେ, ଆଶା ରଖିଲେ। 16 ତାରିଖ ଗଲା, 17 ତାରିଖ ଗଲା, 18 ବି ଚାଲିଗଲା, 19 ତାରିଖ ବି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି ଭତ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଶବ। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରେ ଘରକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପଠାଗଲା। ତାପରେ ଉଠିଥିଲା କୋକେଇ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀମା ନାହିଁ ତ ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ନହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ବୀମା ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ପୁନର୍ବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ନଥାଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ସହ ବିନା ବୈଧ ବୀମାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କାରେଲ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆଇନଜୀବୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲରମାନଙ୍କ ସହ ବସି ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଇନଜୀବୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କରେନ୍ସି ରାସନ କାର୍ଡ। ୱାଲେଟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ରାସନ ଆଣିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ରାସନ ସବସିଡି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ ନ କିଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ। ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ରୂପୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ୱାଲେଟକୁ ରାସନ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍କିମର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ PNB ଡିଜିଟାଲ ରୂପୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ KYC ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସହାୟତା କିମ୍ବା ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିଭାଗର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 180018020668ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ୱାଲେଟକୁ ଆସିଥିବା ରାସନର ସବସିଡି ଟଙ୍କାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଟଙ୍କା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ୱାଲେଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୂର ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ସମସ୍ୟା। ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନକୁ 25 ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ RI। 15 ଦିନରେ ମାମଲା ଫଇସଲା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖରିଫ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା କଲମ 2 ସଂଶୋଧନ ଓ ମ୍ୟୁଟେସନ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଆରଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2026-2027 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବଂଶାବଳୀ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପି-ପାସରେ ହୋଇଥିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଜମିର ରେକର୍ଡ ଏବେ ବି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବାରୁ କଲମ 2 ସଂଶୋଧନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ସିଏମ କିଷାନ 2000 ଟଙ୍କା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସିଏମ କିଷାନ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆବେଦନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଆସି ନପାରେ। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିବ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀମାନେ ଏବେଠୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, କାହାର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କର KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, LPG ଗ୍ରାହକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇ-କେୱାଇସି ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବରୁ ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆପ୍ ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ଭର ଧୀର ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଥିଲା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁକିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ KYC ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ଏବେ OTP ଆଧାରିତ ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସହରରେ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ରହିବ ସବୁ ସୁବିଧା, ଗାଁରେ ମିଳିବ ସହରୀ ସୁବିଧା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଗ୍ରାମୀଣ ହାଟ, ପୋଖରୀ, ପାର୍କ, ପାଠାଗାର ଓ ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଗ୍ରାମସଭାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ କାମ ଚୟନ ହେବା ସହ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 700ଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ 75 ଲକ୍ଷ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ 49 ଲକ୍ଷ, ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ପାଇଁ 34 ଲକ୍ଷ ଓ ଶ୍ମଶାନ ପାଇଁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଓ ଆଦର୍ଶ ପାଠାଗାର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯୋଜନା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଫରକ ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସରକାର ଦିନରେ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ କିଷାନ 24ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେବେ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ 24ତମ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା? 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି, ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2000 ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 23ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ DBT ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିକଳ୍ପ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜମି ବିହନ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।
ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଫିଜିକାଲ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଜମି ବିହନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର 24ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। 24ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଇଭି ଇଥାନଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ, ମେଥାନଲ ଏବଂ ଇଥାନଲ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ପରିବହନ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରମିଟ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା କୌଣସି ପରମିଟ୍ ଦେୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ 3000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ କମ୍ GVW ଥିବା ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଫି ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ 1988ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାନ ପାଇଁ ପରମିଟ୍ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରମିଟ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ବୀମା, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଟିକସ ପୈଠ ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ PMAY ଯାଞ୍ଚ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 37,50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆବାସ ଘର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସଂସଦୀୟ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ PMAY ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 31 ଲକ୍ଷ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। PMAY ଯୋଜନାରେ 38 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଘର ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେହିପରି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 2,60,000 ଘର ଦିଆସରିଲାଣି। ଆହୁରି 1 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେବୁ ବୋଲି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ଏହା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପକେଟ୍ ମନି ଦେବେ ସରକାର, ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ପାଇବେ ଲାଭ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ ମନି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ ସୋଶାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି CSR ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଛୋଟମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଜେବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? କେଉଁ ରୋଗର ହୋଇପାରିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା? ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦମୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦେୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଯୋଜନାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ବୟସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ? ଏମିତି ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର, ଭୂମିହୀନ, ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଗରିବ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପରିବାର। ଯେଉଁ ପରିବାର 16 ବର୍ଷରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର କୌଣସି ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବିକ୍ରେତା, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ମୋଚି, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ରଙ୍ଗକାର, ପ୍ଲମ୍ବର, ଦରଜି, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ 70 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆୟୁସୀମା ନିର୍ବିଶେଷରେ 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଟପ୍ କଭରେଜ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।